welcome to another new video of my channel. आज आम क्लास 7th संस्कृत दीपक बहिर 8 नंबर चैप्टर जार हेडिंग अच्छे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः ए पाठटी को आम आज डिस्कस करिबा। ए पाठटीर हेडिंग जहाँ अच्छी हितम हितम माने उपकारी मनोहारी मनोहारी माने मन को सुहाइला भली बा मन को भल लागुथिबा दुर्लभम वचः दुर्लभ माने जहाँ दुर्लभ जहाँ प्राप्य माने जहाँ प्राप्त करवाटा कष्ट वचः माने हला वचन च माने हला ओ तो टोटाल उपरे आहार अर्थ हैला आम जीवन रे हितकारी एवं मनोहर वचन को सुनिबा अत्यंत दुर्लभ अटे। तो यही चैप्टर टी आरंभ होची गोटे क्लासरूम रे छात्र छात्री माने एवं शिक्षक बसचंती एवं तो यही पाठटी आरंभ होची गोटे क्लासरूम रे छात्र छात्री एवं शिक्षक अछंती एवं सेमानक मध्यरे वार्तालाप आरंभ होची। प्रथमे गोटे छात्री जनक शिक्षक को प्रश्न करछंती जे आचार्य हे आचार्य अद्य आजी मम माता अद्य माने आजी मम मम माने मोर माता माने मा माम मोते एकाम सुक्ति पठित पथि हे आचार्य आजी मो मा मते गोटिए सुक्ति पढ़ाइले। सुक्ति माने कौन सुक्ति हैला ये गोटे संधि हेकी तैयार होइथिबा गोटे शब्द सुयुक्त उक्ति सु माने हैला भल बा सुंदर उक्ति माने हैला वचन तो सुंदर वचन हे आचार्य आजी मो मा मते गोटिए सुंदर वचन पढ़ाइले एवं से सुंदर वचन कौन ना सत्यम बद धर्मम चर इति से सुंदर वचन होची सत्यम बद माने सत्य कुह धर्मम चर धर्म आचरण कर। आउ जने छात्री पचारुचंती आचार्य हे आचार्य सुक्ति ही इत्युक्ते कह अभिप्राय आउ जने छात्री पचारुचंती हे आचार्य सुक्ति ही इत्युक्ते एहार अर्थ कौन कह अभिप्राय अभिप्राय माने उद्देश्य तो ये कहउछन आचार्य सुक्ति कहिले एहार अभिप्राय बा उद्देश्य कौन एहार अर्थ कौन आचार्य कहउछंती सुक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम सुक्ति ही एहार इत्युक्ते माने एहार अर्थ हैला सुंदर वचन सुक्तिषु सुक्ति मानकरे जीवन मूल्यानि आम जीवनर मूल्य गुड़िक निहितानि भवन्ति अर्थात सुक्ति गुड़िकरे आम जीवनर मूल्य गुड़िक निहित अछि बा आम जीवनर मूल्य गुड़िक जो मूल्य गुड़िक शिखिले आम जीवन रे आमे उपकार पाई परिबा से उपकार गुड़िक सुक्ति मानकरे लुचिकी अछि निहित अछि। अस्मासु कुतूहलम वर्धन्ते हे आचार्य आंभ मानक ठारे हे आचार्य आंभ मानक ठारे कुतूहलम वर्धन्ते कुतूहल माने कौतूहल माने कौन क्यूरियोसिटी जहाँ तुम साइंस बुक रो टाइटल अछि जानिबार इच्छा वर्धते बढ़ु अछि वयम आंभे माने एताहा सुक्ति ही हे सुक्ति गुडी को पठामह एही सुक्ति गुडी को पाठ पढ़िबा से माने कहउछन हे आचार्य आंभ मानक मनरे कौतूहल बढ़ु अछि तेणु आंभे माने एही सुक्ति गुडी को पढ़िबा। जने छात्र प्रश्न करछंती जे महोदय महोदय सुक्तयः अस्मान सुक्तयः माने सुक्ति गुडीक सुक्तयः माने सुक्ति गुडीक अस्मान आंभ मानंकु सन्मार्गम प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान सुक्तयः माने सुक्ति गुडीक अस्मान माने आंभ मानंकु सन्मार्गम माने उत्तम मार्ग बा भल बाट प्रति नयन्ति माने नियंती इति बोली अहम मु श्रुतवान सुनिची से कहउछन सन्मार्गम जो शब्दटी अछि से संधि होईची गोटे होची सत माने भल युक्त मार्गम मार्गम माने रास्ता बा उत्तम पथ बा सन्मार्ग बोली कहा जाए। तो सेही पुओटी शिक्षक कहूची जे महोदय सुक्ति गुड़िक आंभ मानंकु जीवन रे उत्तम बाटरे भल बाटरे नियंती बोली मु सुनिची। ए कथा को सुनिकी शिक्षक उत्तर देउछंती जे सत्यम सत कथा सुक्तयः सुक्ति गुड़िक जीवन रे अस्माकम आंभ मानंकर मार्गदर्शन कुर्वन्ति करन्ति संस्कृत साहित्य रे सुक्ति नाम सुक्ति मानंकर भंडार अस्ति अछि
आर संपूर्ण अर्थ है से पिलाटी जितेबाला कहूँ जे महोदय मु शुणी सुक्ति गुड़िक आंभ मान जीवन में सतमार्ग नियंती सेतेबेले शिक्षक कहउछन्ति सत्यम सत कथा सुक्ति गुड़िक जीवने आंभ मान जीवन में आंभ मानकर मार्गदर्शन करती अस्माकम माने अस्मद शब्दर षष्ठी विभक्ति बहुवचन मम आवयोः अस्माकम आंभ मानकर मार्गदर्शन करती संस्कृत साहित्य रे सुक्ति नाम सुक्ति मानकर भंडार घर अछि बोली शिक्षक उत्तर देले। आउ जने छात्री प्रश्न करछन्ती आचार्य हे आचार्य अस्मासु कुतूहलम वर्धन्ते हे आचार्य आंभ मानक ठारे कौतूहल बढ़ुअछि वयम आंभे माने एताहा सुक्ति ही एही सुक्ति गुडी को पठामह पढ़िबा तुम माने जानिथिबो अस्मद शब्द सहित को भली धातु रूप व्यवहार करा जाय एठी जदि वयम अछि अहम आबाम वयम तो एठी अछि पठामह देई अछि यदि अहम देई थांता पठामी होई थांता आबाम देई थांता पठामी पठाबह पठाबह ही थांता जेठु एठी वयम देइछि एठी पठामह हेई अछि तो से कहू अछि वयम आंभे माने एताहा सुक्ति ही एही सुक्ति गुडी को पठामह एही सुक्ति गुडी को पढ़िबा सेतेबेले शिक्षक उत्तर दउचंती न केवलम पठामह अपितु स्मरामह जीवने आचरामह च न केवलम पठामह ना केवल पढ़िबा अपितु बरम स्मरामह माने मन रखिबा जीवने जीवन रे आचराम चह आम जीवन रे आकु आचरण मध्य व्यवहार करिबा आगु को बढ़िबा प्रथम श्लोक आम आरंभ होची ए चैप्टर रो माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्याः एठी देखो संधि हेगी जाइछि तो आपण जति कि श्लोक पढ़िबे संस्कृत बही रे सबुथिरे पदछेद देथिबो पदछेद देबार अभिप्राय हैला जतेबेले श्लोक देइथाय से श्लोक रे केतेक पद को केतेक शब्द को संधि करिकि देइथाय तेनु संधि को विच्छेद करिबा बा पद को छेद कर देले हमको पढ़िया पई बहुत सहज हेबो पदछेद रे से कोन कहिछि माता भूमि ही पुत्रः अहम पृथिव्याः तार अन्वय कोन अन्वय होछि भूमि ही माता अस्ति एठी भूमि माने पृथ्वी आम मानकर माटी मा धरती मा पृथ्वी माता अस्ति पृथ्वी माता अटंती अहम मु पृथिव्याः पृथ्वीर पुत्र अस्मि मु पृथ्वीर पुत्र अटे आर भावार्थ पढ़िबा भावार्थ कहूछि पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च पृथ्वी माने पृथ्वी अस्मान आंभ मानंकु माता इव मान है भली बा सदृश पृथ्वी आम मानंकु माता भली लालयति पालयति च आर अर्थ है पृथ्वी आंभ मानंकु माँ भली लालन एवं पालन करे अतः एणु भूमि ही भूमि माने पृथ्वी अस्माकम मम आवयोः अस्माकम अस्मद शब्दर षष्ठी विभक्ति बहुवचन आंभ मानंकर सर्वेषाम माता अस्ति एणु पृथ्वी आम समस्तंकर माता अटंती वयम सर्वे वयम आंभे माने सर्वे समस्ते अस्याः पृथिव्याः आंभे माने समस्ते एही पृथ्वीर संतानः स्म आमे समस्ते एही पृथ्वीर संतान अटंती एसा सर्वदा पूज्या अस्ति एसा माने कोन एसा शब्दटी होछ गुटे सर्वनाम पद जहा पृथ्वी शब्द पय व्यवहार करा जाय अछि स्त्रीलिंग सर्वनाम पद एसा एहा सर्वदा सबु बेले पूज्या अस्ति पूजनीय अटे द्वितीय श्लोक को जिबा द्वितीय श्लोकटी कहूछि न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् आर पद विच्छेद देछि जे न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् अन्वयर अर्थ हैला रत्नम न अन्विष्यति रत्नम रत्न न नुहे अन्विष्यति अन्विष्यति माने अन्वेषण करिबा बा खोजिबा तत् मृग्यते हि तत् माने ताहाकु मृग्यते माने खोजा जाए ताकु ही खोजा जाए आर अर्थ हैला रत्न केबे मध्य अन्वेषण करे नाही बरम रत्न को ही अन्वेषण करा जाए आर भावार्थ पढ़िबा भावार्थ कहूछि जे हीरकादीनि रत्नानि हीरा भली आदि रत्न माने ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति हीरा भली मूल्यवान रत्न माने ग्राहकस्य माने कोन कस्टमर जे समान को किनिबो सेमानंकर अन्वेषणम न कुर्वन्ति सेमानंकर अन्वेषण करन्ति नाही अपितु बरम ग्राहकाः एव ग्राहक माने ही रत्नानाम रत्न मानंकर
ରତ୍ନ ନାମ ମାନେ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ ହିଁ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରାହକମାନେ ହିଁ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ତଥୈବ ସେହିଭଳି ଅସ୍ମାସୁ ଅସ୍ମାସୁ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅସ୍ମଦ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ମୟି ଆବୟୋଃ ଅସ୍ମାସୁ ତଥୈବ ସେହିଭଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଣାହା ସନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତର୍ହି ତେବେ ଗୁଣଜ୍ଞାହା ମାନେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏବ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଦିଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏବ ମାନେ ହିଁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ନିଜେ ହିଁ ଅସ୍ମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବା ଖୋଜି ଆସନ୍ତି। ତ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। ହୀରା ଭଳି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ହିଁ ଏହି ରତ୍ନମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ପୁଣି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ ପଦଚ୍ଛେଦ କଣ କହୁଛି ନା ଶରୀରମ୍ ଆଦ୍ୟମ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍ ଶରୀରମ୍ ମାନେ କଣ ଆମର ଏହି ଶରୀର ଖଲୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦ୍ୟମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ସାଧନ ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ପଢୁଥିବେ ଆମ ଯେତେବେଳେ କରଣ କାରକ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନ ଦରକାର। ଉଦାହରଣ କଣ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ବସିକି ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବି ସେ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାଧନ କଣ କଣ ଦରକାର ନା ପେନ୍ ମୋ ଖାତା ଆଉ ପେନସିଲ। ତ ଗୋଟେ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ କଣ ଯଦି ଭାତ ଆପଣ ଚାମଚରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାମଚ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ସାଧନ। ତ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସାଧନ ଦରକାର। ତ ସେଇ ସାଧନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଅସ୍ମାକମ୍ ଶରୀରମ୍ ସ୍ୱସ୍ଥମ୍ ଅସ୍ତି ଯଦି ଅସ୍ମାକମ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱସ୍ଥ ମାନେ କଣ ସୁସ୍ଥ ବା ହେଲ୍ଦି ଅଛି ତରିହି ତେବେ ବୟମ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟସ ପାଳନମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରିପାରିବା। କର୍ତ୍ତୁମ୍ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଏଠି ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଶକ୍ନୁମଃ କରିପାରିବା। ଅତଃ ଏଣୁ ଅସ୍ମାଭିଃ ସ୍ୱଶରୀରସ୍ୟ ରକ୍ଷା ସର୍ବଥା କରଣୀୟ। ଅସ୍ମାଭିଃ ମାନେ କଣ ଅସ୍ମାଦ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ କଣ ବହୁବଚନ ଅହମ୍ ଆବାମ୍ ବୟମ୍ ମାମ୍ ଆବାମ୍ ଅସ୍ମାନ୍ ମୟା ଆବାଭ୍ୟାମ୍ ଅସ୍ମାଭିଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତଃ ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଶରୀରସ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରର ରକ୍ଷା ସର୍ବଥା ସବୁବେଳେ କରଣୀୟା କରିବା ଉଚିତ। ୟତଃ ଶରୀରମ୍ ଏବ ଯେହେତୁ ଶରୀରମ୍ ଏବ ଆମ ଶରୀର ହିଁ ଧର୍ମ ପାଳନର ପ୍ରଥମ ସାଧନମ୍ ଅସ୍ତି ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ପାଳନର ସବୁଠୁ ଯେତେ ସବୁ ସାଧନ ଅଛି ସେ ସବୁ ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାଧନ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭାବାର୍ଥଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତେବେ ଆମ୍ଭମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରର ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଶରୀର ହିଁ ଧର୍ମ ପାଳନର ସମସ୍ତ ସାଧନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାଧନ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଯିବା ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକକୁ। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛି ଯେ କ୍ଷଣଶଃ କଣଃ ଚୈବ ବିଦ୍ୟାମର୍ଥଂ ଚ ସାଧୟେତ୍। ପଦଚ୍ଛେଦ କହୁଛି କ୍ଷଣଶଃ କଣଶଃ ଚ ଏବ ବିଦ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥଂ ଚ ସାଧୟେତ୍। ଅନ୍ୟ କହୁଛି କଣ କ୍ଷଣଶଃ ଏବ କ୍ଷଣଶଃ ମାନେ କଣ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ବିଦ୍ୟାମ୍
କଣସଃ ଏବ ଅର୍ଥମ୍। କଣସଃ ମାନେ କଣ? କଣ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ। କଣସଃ କଣ ଏବ ହିଁ ଅର୍ଥମ୍ ଚ ସାଧୟେତ୍। ଅର୍ଥମ୍ ଚ ସାଧୟେତ୍। ସାଧୟେତ୍ ମାନେ କଣ? ସାଧିତ ହୁଏ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ପଢିବା। ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍। ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍, ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସମୟସ୍ୟ, ସମୟର। ନିରନ୍ତରମ୍, ନିରନ୍ତରମ୍ ମାନେ କଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଲଗାତାର। ଉପଯୋଗଃ କରଣୀୟଃ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ନିରନ୍ତର ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏକସ୍ୟ ଅପି କ୍ଷଣସ୍ୟ। ଏକସ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ। ନାଶଃ ନଷ୍ଟ ନ କରଣୀୟଃ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣର, ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଶ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏବ ଏହିଭଳି ଯଦି କୋ ଅପି ମାନେ କଣ ହେଇଛି? ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ସନ୍ଧି କଣ ହେଇଛି ନା କହ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କେହି ମଧ୍ୟ। ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଧନସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଂ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି। ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ଧନସ୍ୟ, ଧନର। ସଂଗ୍ରହଂ ସଂଗ୍ରହ। କର୍ତ୍ତୁମ୍ ପୁଣି ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, କରିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛତି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ତର୍ହି ତେବେ। ସହ ସେ। ନିରନ୍ତରମ୍, ନିରନ୍ତର ମାନେ କଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଲଗାତାର। ରୂପ୍ୟକସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଂ କୁର୍ୟାତ୍। ଯଦି କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ରୂପ୍ୟକସ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବା ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି କଣ କହିଛି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଶୁଣ, ନା କ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗେ କୁତ ବିଦ୍ୟା। କ୍ଷଣ ତ୍ୟାଗେ, କ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ଟାଇମ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କୁତ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କଣ ତ୍ୟାଗେ କୁତ ଧନମ୍। କଣ ତ୍ୟାଗେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବିକି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବନି, ତ କୁତ ଧନମ୍, ଧନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ବଡ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବ, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ଧନର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ। ଯିଏ କହୁଛି କି ସୁଖାର୍ଥିନଃ କୁतो ବିଦ୍ୟା, କୁतो ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ ସୁଖମ୍। ଆର ପଦଚ୍ଛେଦ ପଢିବା। ପଦଚ୍ଛେଦ କହୁଅଛି ସୁଖାର୍ଥିନଃ କୁତଃ ବିଦ୍ୟା, କୁତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ ସୁଖମ୍। ଆର ଅନ୍ୟ ହେଲା ସୁଖାର୍ଥିନଃ ବିଦ୍ୟା କୁତଃ ଭବେତ୍। ସୁଖାର୍ଥିନଃ, ସୁଖାର୍ଥିନଃ କିଏ? ନା ସୁଖାର୍ଥୀ, ଯିଏ ସୁଖକୁ ପାଇବାର ଆଶା ରଖେ। ବିଦ୍ୟା କୁତଃ ଭବେତ୍, ଯିଏ ସୁଖକୁ ପାଇବାର ଆଶା କରେ, ତାହାର ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସୁଖଃ କୁତଂ ଭବେତ୍, ତାହାର ତା ପାଖକୁ ସୁଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଆର ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଢିବା। ଅନ୍ୟ କହୁଛି ଯଃ, ଯିଏ ସଦୈବ, ସଦା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ସୁଖମ୍ ଇଚ୍ଛତି, ସବୁବେଳେ ସୁଖକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରିଶ୍ରମଂ ନ କରୋତି, ପରିଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ଅଲସଃ ଅସ୍ତି, ଆଲସ୍ୟ ଅଟେ, ଅଳସୁଆ ଅଟେ। ସହ ସେ, କଥମ୍ କିପରି, ବିଦ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍, ବିଦ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ। ଶକ୍ନୋତି, ସେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟା ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସୁଖକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ରହେ, ସେ କିପରି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଲାଇନଟି ହେଉଛି ଅତଃ ଏଣୁ ଯଃ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନମ୍, ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ? ଜ୍ଞାନକୁ ଲବ୍ଧୁମ୍, ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ପାଇବା ପାଇଁ, ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛତି ଇଚ୍ଛା କରେ। ସହ ସେ, ଆଲସ୍ୟମ୍, ଅଳସ ମାନେ କଣ? ଅଳସୁଆ ଗୁଣକୁ। ସୁଖମ୍, ସୁଖ ମାନେ କଣ? ସୁଖକୁ। ଚ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ କଣ? ତ୍ୟାଗ କରି। ନିରନ୍ତରମ୍, ନିରନ୍ତରମ୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଜନମ୍, ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜନମ୍, ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଆର ଅନ୍ୟଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଃ, ଯିଏ ସଦୈବ, ସଦାବେଳେ ହିଁ ସୁଖମ୍ ଇଚ୍ଛତି, ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରିଶ୍ରମ ନ କରୋତି, ପରିଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ଅଲସଃ ଅସ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଅଟେ। ସହ କଥମ୍ ବିଦ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଶକ୍ନୋମି, ସେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଅତଃ ଏଣୁ ଯଃ ଜ୍ଞାନମ୍ ଲବ୍ଧୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛି। ସହ ଆଲସ୍ୟମ୍ ସୁଖମ୍ ଚ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ସେ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଏବଂ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି। ନିରନ୍ତରମ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନମ୍ କୁର୍ୟାତ୍, ନିରନ୍ତର ରୂପେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକକୁ। ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଗୁଣାଃ ପୂଜାସ୍ଥାନମ୍ ଗୁଣିଷୁ ନ ଚ ଲିଙ୍ଗ ନ ଚ ବୟଃ। ପଦଚ୍ଛେଦ କହୁଛି କଣ? ଗୁଣାଃ ପୂଜାସ୍ଥାନମ୍ ଗୁଣିଷୁ ନ ଚ ଲିଙ୍ଗମ୍ ନ ଚ ବୟଃ। ଅନ୍ୟ ପଢିବା। ଅନ୍ୟ କହୁଛି କଣ? ନା ଗୁଣିଷୁ ଗୁଣାଃ ଏବ ପୂଜାସ୍ଥାନମ୍। ଗୁଣିଷୁ, ଗୁଣିଷୁ ମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଗୁଣାଃ ଏବ, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ। ପୂଜାସ୍ଥାନମ୍, ପୂଜା ପାଇବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଭବନ୍ତି ବା ଅଟେ। ଲିଙ୍ଗମ୍ ଚ ନ ଭବତି, ବୟଃ ଚ ନ ଭବତି। ଲିଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍। ଲିଙ୍ଗ ଚ ନ ଭବତି, ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ ନାହିଁ। କି ବୟଃ, ବୟଃ ମାନେ କଣ? ବୟଃ ମାନେ ଏଜ୍, ଏଜ୍ ମାନେ ବୟସ। ଚ ନ ଭବତି, ଓ ବୟସ ଅଟେ ନାହିଁ।
आर अन्य पढ़िबा अन्य कहूची जे गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति गुणानाम गुणानाम माने कोन गुणी व्यक्ति मानकर सर्वदा एव सबु बेले ही आदरः भवति आदर भवति कोन जो माने गुणी व्यक्ति अछंती सेमानकर सबु बेले सम्मान करा जाय सेमानकु सबु बेले आदर करा जाय गुणवान जनः माने गुणी गुणवान जनः माने कोन जो लोक जनः माने लोक गुणी लोक माने गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत् गुण जनः कोन गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत् बालः वृद्ध वा भवेत् सह सर्वदा पूजनीय एव भवति माने जहा पाखरे गुण थाए ताहार जेंडर देखा जायनि से पुओ ना झियो देखाइ देखो ना पुरुषः स्त्री वा भवेत् से पुरुष हो बा स्त्री हो बालः वृद्ध बा से बालः माने कोन छोटो पिला हो वृद्ध माने वयस्क व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति हो सह सर्वदा पूजनीय एव भवति सह से सर्वदा सब बेले पूजनीय पूजनीय एव भवति से सब बेले ही पूजनीय अटे आदर्श कृते माने कोन आदर पाइबा बा सम्मान पाइबा पई लिंगम आयु बा लिंग एवं बयस महत्वपूर्ण न भवति आदर पाइबा पई आपनकर लिंग आ आपनकर बयस मैटर करेनी एटिकु एई अन्यटिकु भला भाबरे पढि देबा गुणनाम सर्वदा एव आदर भवति गुणी व्यक्ति मानकर सब बेले आदर सम्मान करा जाय गुणवान जनः पुरुष स्त्री बा भवेत् गुणवान जनः से पुरुष हे पारंती बा स्त्री हे पारंती बालः वृद्ध बा भवेत् से बालः माने छोटो पिला हे पारंती बा वृद्ध व्यक्ति हे पारंती सह सर्वदा पूजनीय एव भवति आपण पुओ हुंतु झियो हुंतु बाल माने कोन छोटो पिला हुंतु किबा बड़ व्यक्ति हुंतु आपण जदि जने गुणीवान व्यक्ति आपण सर्वदा आदर पाइबे आदर्श कृते आदर पाइबा पई लिंगम आयु बा लिंग किंबा आयु माने बयसर महत्वपूर्ण न भवति महत्वपूर्ण अटे नाही गोटे छोटो पिला मध्ये ज्ञानी हे पारे जने बड़ लोक मध्ये मूर्ख हे पारंती तेणु सब बेले ज्ञानी व्यक्ति ठारे ज्ञान ही पूजा पाए सेमानकर बयस एवं सेमानकर लिंग नुहे चलंतु आगामी श्लोक को बढ़िबा मा ब्रूहि दिनम वचः पदच्छेद होची मा ब्रूहि दिनम वचः आर अन्वय हैला त्वम माने तुमे दिनम वचः दिनम माने कोन दिनम हैला असहाय बा दरिद्र हेल्पलेस वचः वचः माने वचन मा ब्रूहि मा माने मना करिबा अर्थ रे न बल जा कहा जाय ब्रूहि माने हैला कहिबा तो तुमे असहाय वचन कुह नाही हेल्पलेस कथा कुह नाही आर भावार्थ पढ़िबा भावार्थ कहूची जे समाजे आम समाज रे सर्वविधाः सर्व माने सब प्रकारर विधा माने प्रकारर सर्वविधाः समस्त प्रकारर जनाहा भवन्ति जनाहा माने लोक माने भवन्ति माने अटंती अछंती आम समाज रे अनेक प्रकारर सब प्रकारर लोक अछंती केचित सेथि मध्यरु किछि जण साहाय्यम कुर्वन्ति तांको भितरु केते जण साहाय्य करन्ति केचित आउ किछि जण केवल विकथनम कुर्वन्ति केवल आत्म प्रशंसा ही करन्ति सेमानक भितरु किछि साहाय्य करन्ति आउ किछि केवलम आत्म प्रशंसा विकथनम कुर्वन्ति बा आत्म प्रशंसा करन्ति अतः एणु स्वाभिमानी जन माने जो माने स्वाभिमानी अटन्ति जस्य कस्यपि माने जस्य कस्यापि जहार भी आगरे जे कोनोसी व्यक्तिर आगरे भी पुरतः माने कोन आगरे साहाय्यस्य याचना साहाय्यर याचना याचना माने कोन रिक्वेस्ट करिबा अनुरोध करिबा न करिबा अनुचित ए अन्यर पुनथरे पढ़िबा माने भावार्थ को पुनथरे पढ़िबा से कहूची जे समाज रे सर्वविधा जनाहा भवन्ति समाज रे सब प्रकारर लोक माने थांती बा अटंती केचित साहाय्यम कुर्वन्ति किछि जन साहाय्य करन्ति केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति किछि जन केवल आत्म प्रशंसा करन्ति अतः एणु स्वाभिमानी जनः स्वाभिमानी लोक माने जस्य कस्यापि पुरतः जाय कोनोसी भी व्यक्तिर आगरे साहाय्यस्य याचना न करियात साहाय्यर याचना माने साहाय्यर प्रार्थना न करिबा उचित आगको जिबा आगामी श्लोक को होची जस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान पदच्छेद होची जहतु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान अन्वय होची कोन अन्वय होची जहतु क्रियावान पुरुषः जह माने जिए तू माने निश्चित क्रियावान क्रियावान माने कोन कर्मशील बा हार्ड वर्किंग पुरुषः माने पुरुष सह माने से तत्शब्दर पुल्लिंग प्रथम एक वचन सर्वनाम पद विद्वान विद्वान माने कोन नॉलेजेबल ज्ञानी भवति ज्ञानी अटे अर्थात जिए जो पुरुष क्रियावान अटे से ज्ञानी अटे आहार भावार्थ को पढ़िबा भावार्थ कोन कहूची भावार्थ कहूची अर्जितस्य ज्ञानस्य अर्जितस्य माने अर्जित करथिबा ज्ञानर जीवने आचरणे जीवनरे आचरणेन आचरण द्वारा व्यवहार रे च प्रयोगेण व्यवहार रे प्रयोग द्वारा ही मनुष्य मनीष वास्तविक माने कोन प्रकृत विद्वान माने ज्ञानी भवति ज्ञानी अटे न तू केवल
ଅଧ୍ୟୟନେନ ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ କଣ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଅର୍ଜିତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଜୀବନରେ ଆଚରଣେନ ବ୍ୟବହାରେ ଚ ପ୍ରୟୋଗେଣ ମାନେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ବିଦ୍ୱାନ ଭବତି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏ ଅଟେ ନ ତୁ କେବଳମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ନା କେବଳ ଖାଲି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଅନୁକୂଳ କର୍ମାଣି ବିନା ବିଦ୍ୟା ଅନୁକୂଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବା କର୍ମ କରିବା ବିନା ବ୍ୟର୍ଥା ଭବତି ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭାରଃ କ୍ରିୟାମ୍ ବିନା ଜ୍ଞାନମ୍ ଭାରଃ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି ରିଏଲିଟିରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ କଣ ଭାର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଲୋଡ କ୍ରିୟାମ୍ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ତ ଆର ଭାବାର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଭାବାର୍ଥ କଣ କହୁଛି ଯେ ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ଅର୍ଜିତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଜୀବନେ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବିକରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ ନା କେବଳ ପାଠଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାକୁ ଅନୁକୂଳ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା ବିନା ଅନୁକୂଳ କର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଲଗେଇବା ବିନା ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟିଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭାର ଅଟେ କ୍ରିୟା ବିନା ମାନେ କ୍ରିୟା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଭାର ଅଟେ ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛି ଶୀଲମ୍ ପରମ୍ ଭୂଷଣମ୍ ଶୀଲମ୍ ପରମ୍ ଭୂଷଣମ୍ ଏହାର ପଦଚ୍ଛେଦ ପଢିବା ପଦଚ୍ଛେଦ କଣ କହୁଛି ଯେ ଶୀଲମ୍ ପରମ୍ ଭୂଷଣମ୍ ଅନ୍ୱୟ କହୁଛି ଶୀଲମ୍ ମାନେ କଣ ଚରିତ୍ର ଶୀଲ ମାନେ ଚରିତ୍ର ପରମ୍ ମାନେ ପରମ ଭୂଷଣ ମାନେ କଣ ଆଭୂଷଣମ୍ ଅସ୍ତି ଶୀଲ ମାନେ ଚରିତ୍ର ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟିଏ ଆଭୂଷଣ ଆର ଭାବାର୍ଥ ପଢିବା ଭାବାର୍ଥ କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ଏବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ୍ ଆଭୂଷଣମ୍ ଅସ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ ମାନେ କଣ ଆଭୂଷଣ ମାନେ ହେଲା ଆମକୁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଲଗାନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ହଉ ପୋଷାକ ହଉ ଅଳଙ୍କାର ହଉ ଏସବୁକୁ ଆଭୂଷଣ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଭୂଷଣ ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷର ଆଚରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ବ୍ୟବହାର ସଦାଚାରମ୍ ବିନା ସଦାଚାରମ୍ ପୁଣି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନ କଣ ଆଚାରମ୍ ସଦାଚାରମ୍ ସତ୍ ମାନେ କଣ ଭଲ ବା ଉତ୍ତମ ଯାହା ସତ୍ୟ ଆଚାର ମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର ସଦାଚାର ବିନା ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିରର୍ଥକ ମାନେ କଣ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବା ଭବନ୍ତି ମାନେ ସଦାଚାର ବିନା ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିରର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ ଅଟେ ସଦାଚାର ବିନା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ସଦାଚାର ବିନା ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗକୁ କହୁଛି ହିତମ୍ ମନୋହାରୀ ଚ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ବଚଃ ପଦଚ୍ଛେଦ କହୁଛି କଣ ନା ହିତମ୍ ମନୋହାରୀ ଚ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ବଚଃ ଅନ୍ୱୟ କହୁଛି ଯେ ହିତମ୍ ମନୋହାରୀ ଚ ହିତମ୍ ମାନେ କଣ ଉପକାରୀ ମନୋହାରୀ ମାନେ ମନକୁ ସୁହାଉଥିବା ବା ମନକୁ ଖୁସି କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚ ଓ ବଚଃ ମାନେ ବଚନ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବାଟା କଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଲଭମ୍ ଭବତି ମାନେ ମନକୁ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ମନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହିତକାରୀ ବଚନ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଆର ଭାବାର୍ଥ ପଢିବା କେଚନ ହିତକାରକମ୍ ବଚନମ୍ ବଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ କଠୋରତୟା ବଦନ୍ତି କେଚନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହିତକାରକମ୍ ବଚନମ୍ ବଦନ୍ତି ମାନେ ଉପକାରୀ ବଚନ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ କଠୋରତୟା ବଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ବଚନ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ବଚନ ଗୁଡିକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସେହି ବଚନଟିକୁ ସେମାନେ ଟିକେ କଠୋର ଆକାରରେ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିଚର ମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଉପକାର ଚାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କେଚନ କାରକମ୍ ବଚନ ବଦନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ହିତକାରକ ବଚନ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ କଠୋରତୟା ବଦନ୍ତି ତାକୁ କଠୋରତାର ସହ କୁହନ୍ତି ବଦନ୍ତି ମାନେ କୁହନ୍ତି କେଚନ ମନୋରଞ୍ଜକମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ ବଦନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜକ ମାନେ ମନକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଦଉଥିବା ଖୁସି କରିଦଉଥିବା ବାକ୍ୟ ବଦନ୍ତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ ହିତକାରମ୍ ନ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆମ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କୁହନ୍ତି ସେହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ ନୁହଁ
ତାଦୃଶ ବଚନମ୍ ସେଭଳି ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଭବତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଯତ୍ ହିତକାରମ୍ ଅପି ସ୍ୟାତ୍ ମନୋରମମ୍ ଅପି ସ୍ୟାତ୍ ମାନେ ଏଭଳି ବଚନ ଶୁଣିବା ବହୁତ ରେୟାର ଅଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଯାହା ହିତକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ମନକୁ ଖୁସି କରୁଥିବା ବଚନ ଭଳି ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ବଚନ ଆମ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଇପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାପ୍ଟରର ନେଇ ଆସିବି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।